China has identified the cause of the mysterious pneumonia outbreak in Wuhan city, and it's from the same family that caused the deadly SARS epidemic 17 years ago. It's a new type of coronavirus. The World Health Organization believes the discovery will help authorities around the world detect and respond to outbreaks. South Korea is the first country outside of China to report a suspected case. Preventive measures have been... It is the cause. It is the cause, my soul. Let me not name it to you, you chase stars. It is the cause. Yet I'll not shed her blood, not scar that whiter skin of hers than snow, and smooth as monumental alabaster. Yet she must die, else she'll betray more man. Put out the light, and then put out the light. If I quench thee, thou flaming minister, I can again thou former light restore. Should I repent me? But once put out thy light, darkening its pattern of excelling nature, I know not where is that Promethean heat that can again thy light relume. Once I have plucked the rose, I cannot give it vital growth again. It must need wither. I'll smell it on the tree. Balmy breath, that dost almost persuade justice to break her sword. One more. Thus, when thou art dead, I'll kill thee and love thee after. One more, and this is the last. So sweet, was ne'er so fatal. I must weep, but their cruel tears, its sorrows heavenly. It strikes where it doth love. She makes shit. Oh my God! এতগুলো মিসড কল। জুই, হ্যাঁ তুমি ফোন করেছিলে? আরে না না, আমি রিহার্সাল করছিলাম। হ্যাঁ, আজ ওই আগতে অথেলো ডেসডিমোনা পার্টটা আছে না, হ্যাঁ সেটাই, অ্যাক্ট 5 সিন 2। আই এম ভেরি মাচ এক্সাইটেড অ্যাবাউট দিস রোল, ইউ নো। হ্যাঁ, শোনো, মার্চের লাস্ট উইক আমি আসছি। হ্যাঁ, আমি আশিস দাকে বলেছি এন্ড অফ এপ্রিল অথবা ফার্স্ট উইক অফ মে নাটকটা হলে ভালো। আচ্ছা শোনো, আমি তোমাকে আবার কল করছি, রিহার্সালটা কমপ্লিট করে নি। ওয়েট ফর মি, ওকে? হ্যাঁ, কি বললে? কোভিড-19? হ্যাঁ শুনেছি। আরে না, শুনেছি। না, আমাদের দিকে এগুলো কোনো প্রবলেম নেই। ঠিক আছে, শোনো, আমি এখন রাখছি। হ্যাঁ, ওকে। हेलो। ना जिमे आছি जिमे। কি তুমি আসবে না কেন? अरे यार तुम बोलो ना। नो 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 आई विल नॉट से। এই কার ফোন রে? পল্লব পল্লব।
अरे इट्स योर प्रॉब्लम यार, व्हाई शुड आई से? नो नो, इन नो वे आई विल से। কি? না না, मैं नहीं बोलूंगी। বুঝেছি। আচ্ছা শোনো, আমি এখন রাখছি। এভরিবডি ইজ লুকিং এট মি। পরে কথা হবে। ওকে ওকে ওকে, রাখছি। এই কি বলছিল রে? আর কি, রিহার্সেলে আসতে পারবে না, পরশু গুয়াহাটি যেতে হচ্ছে, কোম্পানির বস আসবে, এত বড় রোল এই কয়েকদিনে করতে পারবে কি না, ব্লা 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 ব্লা। দেন হোয়াট শ্যাল ইউ ডু? इसमें तेरा क्या काम? আরে বলছি আমি বলবো আশিসদাকে, মাথা খারাপ নাকি? এমনিতেই রিহার্সাল ঠিকঠাক হচ্ছে না, কাল দেখলি না আশিদা কি রাগ করেছে। আরে ये उसका प्रॉब्लम है। But he is in love with you, my darling. प्यार किया तो करना क्या? I don't like नेकामो। अरे खुद का प्रॉब्लम दूसरों के कंधों पर क्यों भाई? Okay, it's okay. Don't be so much practical, my dear sister. अरे जिंदगी में थोड़ी सी इमोशंस तो डालो भाई। अच्छा चल, चले যাই, আজ অনেক কাজ আছে। চল চল চল। এই মেয়েরা শোন, কি রে তোরা কি চলে যাচ্ছিস? হ্যাঁ। আজ তো তাড়াতাড়ি যে, কি ব্যাপার? না বৌদি, আজ অনেক কাজ আছে তাই। ও তোরা দুজন এতক্ষণ কি কথা বলছিস রে? এনি প্রবলেম? না গো, এমনি। ঝুট মত বলো মাই কিউট লিটল বারবি, তোমাকে মোবাইলে বেশ এক্সাইটেড দেখছিলাম। বৌদি, my dear sister is in love and everything is not sweet in love and प्यार। কি হয়েছে, ঝগড়া? না গো, she is joking. Be serious here. Don't do this my dear, she is serious with her love. আচ্ছা বল, can I help? No no, she needs no help। কেন কেন? My dear sister wants her premic must be a fighter, but that guy बेचारा मेरी ही सिस्टर के कंधे पे बंदूक रख के ढिशू ढिशू। ও তাই নাকি? এখন থেকেই বেটার হাফ করে নিতে চাইছে? আরে বৌদি, কি যে বলো তুমি, ওর কথা বিশ্বাস করো না, she is always talking ফালতু। Oh, is it my dear? আচ্ছা বৌদি, প্লিজ কিছু মনে করো না, আমাদের আজ একটু তাড়া আছে। আচ্ছা তোমার সাথে একটা জরুরি কথা ছিল, এখনই সেরে নি নাকি? হ্যাঁ বল। আচ্ছা শোনো, আমাদের একটা নতুন ড্রামার শো হচ্ছে, সেটা মোস্ট প্রবাবলি এপ্রিলের লাস্ট উইকে হবে। তোমার কাছে কার্ড নিয়ে আসবো কিন্তু। হ্যাঁ শিওর শিওর, আমাকে কয়েকটা তোরা এক্সট্রা কার্ড দিয়ে দিবি। আর শোন, একদিন রিহার্সাল থেকে তোরা সোজা আমার এখানে চলে আসবি, সবাই মিলে জমি আড্ডা দেব। আর তোর হবু ন্যাকার কথা। ধাত, কি যে বলো তুমি। আচ্ছা বৌদি, আমরা এখন যাই, পরে দেরি হলে ডিরেক্টরে গালি খেতে হবে। আচ্ছা আয়। আসি। আচ্ছা শোন, তোদের দুজনকে দেখে না আই রিয়েলি ফিল জেলাস। কেন কেন? দেখ না, খেয়ে খেয়ে কি মোটা হয়ে যাচ্ছি, জিম টিম কিছুই কাজ হচ্ছে না। উফ, ইটস টু মাচ বৌদি। You are still beautiful, যা ফিগার মেনটেন করছো। দেখ কি যাতা বলছিস। না না বৌদি, সত্যিই বলছি। কি রে, তাই না? হ্যাঁ একদম ফিট। আচ্ছা বৌদি, আমরা এখন যাই, টাটা। টাটা। ওকে বাই, হ্যাভ এ নাইস ডে। এখনো বাকি স্বপ্নে জড়ানো আখি, ও চাঁদ আমি জেগে আছি, এ রাত এখনো বাকি।
চাঁদ আমায় দিলে ফাঁকি জোছনা রঙে হলুদ মাখামাখি তোমার শুনে আর হলো না ও চাঁদ এলে না তুমি রাত এখনো বাকি রাত এখনো বাকি স্বপ্নে জড়ানো আঁখি ও চাঁদ আমি জেগে আছি রাত এখনো বাকি রাত এখনো বাকি রাত এখনো বাকি হ্যালো হ্যালো, কে হিরো? কি ব্যাপার, এত রাতে মনে পড়েছে তোমার? হ্যাঁ হ্যাঁ, সে জানি তোমার ওখানে রাত না দিন, কিন্তু আচ্ছা মানুষ তো তুমি। নো নো নো, তোমার কোনো এক্সকিউজ, কোনো আর্গুমেন্ট আমি শুনতে চাই না। আগে আমার সব কথা তোমার শুনতে হবে, তারপর আমি তোমার সব লেম এক্সকিউজগুলো শুনবো। শোনো শোনো, কাল রাত 10টা থেকে রাত 2টো অবধি তোমার ওয়েট করেছি। নো ফোন, নো মেসেজ, নাথিং। তুমি জয়ীদের সঙ্গেও তাই করো না? আরে বাবা, বুঝলাম কাজ নিয়ে ভীষণ বিজি ছিল, কিন্তু একটা মেসেজ করে তো জানাতেই পারতে। কি আমি আমি আর কি করব? এই তো একা একা বসে রিহার্সাল করছি, তোমার তো কোনো পাত্তাই নেই। আচ্ছা শোনো, কাল থেকে আমাদের ব্লকিং রিহার্সাল শুরু হচ্ছে। আচ্ছা তুমি জানি কবে আসছো? কি 3rd উইক অফ মার্চ? দ্যাটস গুড, তাহলে তো তুমি পুরো 1 মাস সময় পেয়ে যাবে। আমাদের শো এপ্রিলের লাস্ট। আচ্ছা শোনো, একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে। তোমাদের ওখানে প্যান্ডামিকের কি খবর? কি কি ওয়াশিংটন? ওটা আমেরিকা? আরে বাবা, বেশি পাওয়ার দেখাবে না, বুঝলে? ট্রাম্প যখন আসবে না, একদম বেঁধে রেখে দেব, ওকে? ঠিক আছে, তাহলে এবার আমরা রিহার্সালটা স্টার্ট করে দিই। আচ্ছা ওয়েট, আমি ব্লুটুথ স্পিকারটা অন করে দিচ্ছি। Who's there? Othello? Hi, Desdemona. Will you come to bed, my lord? Have you prayed tonight, Desdemona? Aye, my lord. If you bethink yourself of any crime and reconcile as yet to heaven and grace, solicit for straight. Alas, my lord, what do you mean by that? Well, do it and be brief. I'll walk by, I'll not kill the unprepared spirit. No heaven forfend. I would not kill the soul. Talk you of killing? I'll do it. Then heaven have mercy on me. Amen. With all my hearts. If you say so, I hope you will not kill me. And yet I fear you for your fatal then, when your eyes roll so. Why should I fear? I know not. Since guiltiness I know not. But yet I fear. Think on thy sin. Their loves I bear to you. Aye, and for that thou diest. That's death unnatural that kills for loving. Alas, why no so you neither leap? Some bloody patient shakes your very frame. These are portents, but yet I hope they do not point on me. Peace and be still. I will so. What's the matter? That handkerchief which I so loved and gave thee, thou gavest to Cassio? No,
by my life and soul, send for the man and ask him. Sweet soul, take heed of Banjori, thou art on thy deathbed. I, but not yet to die. Yes, presently. Therefore confess the freely thy sin, for to deny each article with oath cannot remove nor chalk the strong conception that I do groan within. Thou art to die. The Lord have mercy on me, I mean with all my heart. and have you mercy too. I never did offend you in my life, never loved Keshio, but with such general warranty of heaven, as I might love, I never gave him token. By heaven! I saw my handkerchief in his hand. Oh, virtue, torment that dost stone my heart and makest me call what I intended to a murder, which I thought a sacrifice. I saw my handkerchief. He found it then. I never gave it him. Send for him hither. Let him confess the truth. He had confessed What, my lord? that he had used thee. How unlawfully? He will not say so. No, his mouth is stopped. Honest Iago had taken order for it. Oh, my fear interprets. What? Is he dead? Alas, he is betrayed, and I am undone. Out, strumpet! Weepest thou for him to my face? Oh, banish me, my lord, but kill me not. Down, strumpet! Kill me tomorrow. Let me live tonight. Nay, if you strike, But half an hour, being done, there is no pause. while I say one prayer. It is too late. ছাড়ুন ছাড়ুন আমাকে কমলেশ দা। এটা কি করছেন আপনি কমলেশ দা? হোয়াট ডিড ইউ ডু? আপনি কি করতে চাইছেন কমলেশ দা? এই শোনো, না না, আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না। আমি আপনার সঙ্গে পাঠ করব না। আমি যাচ্ছি। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আমাদের নাটক কিন্তু এখনো শেষ হলো না। এখান থেকেই নতুন একটি নাটক সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের নাটকে ডেসটিমোনা খুন হয়নি, বরং আমাদের নাটকে নূতন এক অবিশ্বাস, নূতন এক ইয়াগোর জন্ম নিল। বন্ধুরা, আজও ইয়াগোরা আমাদের সমাজে, আমাদের জীবনে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে চলছে। ইয়াগোরা আজ শুধু শরীরে আসে না, যুগ যুগান্তরে সেসব ইয়াগোদের অদৃশ্য আত্মীয়রা গোপনে আজও আমাদের শরীরে, মনে, চিন্তায়, ভাষায় বাসা করে আছে। আজও আমরা মুক্ত হতে পারছি না।
জাতিতে জাতিতে, ভাষায় ভাষায়, ধর্মে ধর্মে এক অবিশ্বাস, এক ভরসাহীনতা। বিন্দুমাত্র স্ফুলিঙ্গ যেন বারুদের বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত। দেখুন আমাদের নাটক। এসব কি বলছো কমলেশদা? ইমোশন, রিয়েলিস্টিক অভিনয়। দেখ নির্মল, নাটক লিখছিস, ডিরেকশন দিচ্ছিস, সব মানছি, কিন্তু এর মানে এই নয় যে অভিনয়ের সব কিছু শিখে গেছিস। এমনিতেই নাটকে মেয়ে ছেলে জোগাড় করতে দম বেরোয়, তার মধ্যে যদি জ্যান্ত অভিনয় মানে রিয়েলিস্টিক অভিনয়ের পালা শুরু হয়। মানে ইমোশন, রিয়েলিস্টিক অভিনয়ের নামে তুমি যে কাণ্ডটা ঘটিয়েছ। অলক, একদম ইচড়ে পাকামি করবি না বলে দিচ্ছি। একদম চিৎকার করবে না কমলেশ দা। কি বললি তুই? স্টপ স্টপ স্টপ, অনেক হয়েছে। সরি, আমি সেক্রেটারি হিসেবে সবাইকে বলছি, আমাদের দলের একটা সুনাম আছে, এটা কিন্তু কুস্তির আখড়া নয়। দেখো পাপিয়াদি, আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, এই মেয়েটি যদি দেশজীবনা করে তাহলে আমি করব না। দেখো কমলেশদা, তুমি এর আগেও ওকে এই মেয়েটি বলে সম্বোধন করেছো। ওর কিন্তু একটা নাম আছে। হ্যাঁ, শাহানা আক্তার, সানাই। সানাই বিগল যাই, আমার কিছু যায় আসে না। তুমি কিছু বলছো কমলেশ? আমি বলছি ওর সঙ্গে আমার অভিনয় করা সম্ভব না। কেন কমলেশদা? কারণ একটা নতুন মেয়ের সঙ্গে এত কম্প্রোমাইজ করে আমার পক্ষে অভিনয় করা সম্ভব না। কম্প্রোমাইজ? হ্যাঁ, কম্প্রোমাইজ। সীমার মতো একটা অভিজ্ঞ অভিনেত্রী থাকতে কেন ওকে নেওয়া? ওকে কেন নেওয়া? সে তো সীমা করবে না, তাই ঠিক না? যেদিন মিটিংয়ে ঠিক হয়েছিল সেদিন তুমি ছিলে না। হ্যাঁ, বরুণ আপত্তি করেছিল, কিন্তু কেউ শোনেনি। তোমরা 2-3 জন যা চাও মিটিংয়ে তাই সিদ্ধান্ত হয়। 2-3 জন নয়, বেশিরভাগেরই মত তাই। এটাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। অলক, আমি সম্পাদক আর নাটকের নির্দেশকের সঙ্গে কথা বলছি। গণতান্ত্রিক? শুধুমাত্র একটা সংখ্যালঘু মুসলমান মেয়েকে দিয়ে অভিনয় করাতে হবে, সে অভিনয় জানুক বা না জানুক। এটা কম্প্রোমাইজ নয়। ও, এখন বুঝেছি কেন তুমি ওর গলা টিপে ধরেছিলে। দেখ নির্মল, আমার উপর দোষ চাপিয়ে খালাস পাবি না। আমি তো আগেই বলেছি, যা ঘটেছে ইমোশনালি ঘটেছে। ইট ইজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। কিন্তু তোর সংখ্যালঘু প্রেম তো সবার যা। দেখো কমলেশদা, তুমি এই ধরনের কথা একদম বলবে না। হাইলি অবজেকশনেবল। অবজেকশনেবল? আমি বললে অবজেকশনেবল, আর তোরা সবাই বললে গণতান্ত্রিক। চুপ চুপ, এসব কি শুরু করেছিস তোরা? দেখ কমলেশ, মিটিং নিয়ে তোকে কে কি রিপোর্ট করেছে আমি জানি না, তবে হ্যাঁ, নির্মল নাটক নিয়ে সেদিন যা বলেছিল তা হলো সানাইকে দিয়ে বরুণদার আপত্তি শুনলাম। কমলেশদাও অনুপস্থিত, ওরও আপত্তি আছে শুনেছি। কিন্তু আমি নাটকের নাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে বলছি, সানাই নতুন হলেও এই রোলে সীমার চেয়েও সানাইকে বেশি মানাবে। ওর অ্যাডপ্ট করার ক্ষমতা আছে, ওকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। তাছাড়া আমাদের এখানে মুসলমান ছেলে মেয়েরা নাটকে কম আসে, সেদিক থেকে দেখতে গেলে সানাই আমাদের কাছে একটা উদাহরণ। অ্যান্ড শি ইজ ভেরি মাচ ফ্যামিলিয়ার গার্ল। দেখ নির্মল, তুই ওকে ফ্যামিলিয়ার বলছিস? আরে যে মেয়ে অভিনয় করার আগে প্রিকন্ডিশন করে নেয় যে আমার গলায় হাত দেবেন না, আমার অস্বস্তি বোধ হয়, সে মেয়ে যাই হোক ফ্যামিলিয়ার না, বরং পাকা পাকা। হ্যাঁ, কি যাতা বলছো কমলেশদা? যাতা? জিজ্ঞেস করে দেখ। কি সানাই, কথাটা কি সত্য?
আরে ও কি বলবে? যার ভেতরে ধর্মীয় বাধা নিষেধ, ছোঁয়াছুঁয়ির কুসংস্কার কাজ করছে, সে আর যাই হোক ফ্যামিলিয়ার হতে পারে না। আর অভিনয় তো দুরস্ত, নাটকে এনে প্রগতিশীল করা। স্টপ স্টপ স্টপ, আপনি মিথ্যে বলছেন, মিথ্যে। কি মিথ্যে? হ্যাঁ মিথ্যে, কারণ আপনি পুরো সত্যটা বলেননি। কি কি বলতে চাইছো তুমি? কেন, আপনি সেদিন ক্লাব ঘরে বসে বরুণদাকে বলেননি নির্মলের সংখ্যালঘু প্রেম বার করছি, আসুক রিহার্সেলে, ওর ডেসডিমোনার 12টা না বাজিয়ে আমি ছাড়বো না, বলেননি আপনি? হ্যাঁ বলেছিলাম, কিন্তু তুমি তুমি কি করে জানলে? যেদিন প্রথম রিহার্সেল শুরু হবে সেদিন সন্ধ্যাবেলা, লোডশেডিং, বাইরে অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল, আমি একটু তাড়াতাড়ি ক্লাবে চলে আসি। অন্ধকারে আপনি আর বরুণদা ছাড়া কেউ নেই। আপনারা দুজন মোমবাতির আলোয় কথা বলছিলেন। আমি অন্ধকারে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আপনাদের মুখের কথা শুনে ওখানে আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি। আমি সঙ্গে সঙ্গে সীমাদির সঙ্গে দেখা করতে ওর বাড়ি চলে যাই। ধুর পাগলি মেয়ে, এর জন্য তুই নাটক করবি না? আচ্ছা চল, আয় আয় বস। শোন, নির্মল আমাকে সব বলেই তোকে ঠিক করেছে। তাছাড়া এবার যদি আমার পক্ষে নাটক করা সম্ভব হতো, তাহলে আমি নির্মলকে বলতাম ডেসডিমোনাটা তোকে দিয়েই করাতে। এ কি বলছো সীমাদি? সত্যি বলছি, এই রোলটাকে তোকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে। সীমাদি? হ্যাঁ, আর শোন, আমি মাঝে মাঝে তোদের রিহার্সেল দেখতে যাব, কিন্তু কথাটা কাউকে বলবি না। আর মনে রাখিস এটা শুধু তোর একার চ্যালেঞ্জ নয়, এটা কিন্তু আমারও চ্যালেঞ্জ। হ্যাঁ সীমাদি। কি হলো? আর কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবি? এই ডায়লগটা কার? জয়ী, এই জয়ী, এই প্রমটা একটু জোরে কর। প্রক্সি দিচ্ছি রে বাবা। আরে এখন তো বরুণদার এন্ট্রি। বরুণদা মানে সজলের? এই সজল, কি হলো? তাড়াতাড়ি কর। আরে আসছি, দাঁড়াও, মিউজিকটা একটু প্রবলেম করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি আয়, তাড়াতাড়ি আয়। আচ্ছা শোনো, রিহার্সাল যখন ব্রেক হলো, আজ তো প্রথম দিন, এই অবধি থাক, অন্য কাজগুলো সেরে নি। এই সবাই আসো, সবাই স্টেজে আসো। কি গুলজার, হল বুক হয়েছে? হ্যাঁ, 29-30 এপ্রিল। আচ্ছা ঠিক আছে। জয়ী, অম্লান কবে আসছে? মার্চের লাস্ট উইক আসবে বলে বলেছে, কিন্তু কনফার্ম করিনি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তোমরা নিশ্চয়ই জেনেছো যে পল্লব আসতে পারছে না, ওর চাকুরির একটা সমস্যা হচ্ছে। তোমরা তো সবাই জানো অটোমোবাইল সেক্টরে একটা ক্রাইসিস চলছে। ওকে কিন্তু দুটো রোল করতে হবে। প্রশান্ত, তোমার কোনো প্রবলেম হবে না? এমনিতে তো কোনো অসুবিধে নেই, তবে সপ্তাহে 2 দিন টিউশন। হ্যাঁ তুমি তো জানো, তাই রিহার্সেলে আসতে। না না, ওটা ম্যানেজ করা যাবে। ঠিক আছে, ওকে। অজিত, স্টেজ প্রপসের কাজ কতদূর? 2-3 দিন সময় লাগবে, কমপ্লিট হয়ে যাবে। হ্যাঁ 2-3 দিন তো? হ্যাঁ হবে। এই শুভম, হ্যাঁ তুই তো শুনেছিস, এই আমাদের এই প্রপসগুলো কমপ্লিট হয়ে গেলে তোমার দায়িত্ব প্রপসগুলো কি করে এন্ট্রি করবে, এক্সিট করবে, সেটা সবাইকে বুঝিয়ে বলা। তাহলে কাজটা করে নেবে। ঠিক আছে, ওকে। অজল, মিউজিকের কি খবর? মিউজিক নিয়ে একটু প্রবলেম ছিল, সলভ হয়েছে। আমি সুরজকে সব বুঝিয়ে দিয়েছি। কিরে সুরজ, পারবি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা, পারবো, দেখে নিও। আর লাইট? ওটা নিয়ে তুমি চিন্তা করো না, তুমি, আমি আর জয়ী 3 জনে মিলে ওটা অপারেট করে নেব। সজল ঠিক আছে, তাহলে তুই আমাদেরকে লাইটটা বুঝিয়ে দিস। হ্যাঁ, কাল কিউ শিট পেয়ে যাবে। ওকে ঠিক আছে। আরেকটা কথা, প্রজেক্টর নিয়ে একটু সমস্যা হচ্ছে। তুমি তো জানো, তোমরা সবাই তো জানো, স্টেজে ব্যাক স্পেসটা একটু কম, ওটা ঠিক হয়ে যাবে।
এই রাজ সাহেব কোথায়? এই যে রাজ সাহেব। হ্যাঁ, পাঠ মুখস্থ হয়েছে তোমার? হ্যাঁ আশিসদা, হয়ে গেছে। জয়দিকে শুনিয়েছি। ঠিক না জয়দি? হ্যাঁ ঠিকই আছে, কিন্তু বাদরামটা একটু কম করলেই ভালো। এই যে সুরজ বাবু, তোমাকেও বলছি। এই দেখ কি অবিডিয়েন্ট বাদররা। আচ্ছা, কারো কিছু বলার আছে? হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ বল। আচ্ছা আশিসদা, এই করোনা প্যান্ডেমিক কি সত্যি আমাদের এফেক্ট করতে পারে? তোমার কি মনে হয়? কি হবে, কি হতে পারে সে তো বলা মুশকিল রে। তবে এক্সপার্ট অপিনিয়ন কিন্তু অ্যালার্মিং। এমনিতে কিন্তু আশিসদা, আমাদের দেশে এফেক্টেড মাত্র 3 জন, কেরালাতে 3 জন। হ্যাঁ, সেদিক থেকে আমরা সেফ জোনে আছি। তবে কি জানিস, চীনের মতো যদি আমাদের দেশে কিছু ঘটে না, তাহলে কিন্তু বিরাট সেটব্যাক হবে। কারণ আমাদের দেশের ইকোনমিটা খুব বাজে জায়গায় দাঁড়িয়ে। তবে আমার কি মনে হয়, প্যান্ডেমিক আমাদের দেশে খুব একটা সিরিয়াস নয়। আর যদি এতটাই সিরিয়াস হতো, তাহলে প্যান্ডেমিক জেনেও ট্রাম্প 24 তারিখে আমাদের দেশে আসতো না। একদম ঠিক বলেছো জয়দি। এরকম ভয়ের কিছু যদি হতো, তাহলে প্রধানমন্ত্রী কি এতই বোকালু যে লক্ষ লক্ষ লোক ডেকে নমস্তে ট্রাম্প করতো? নমস্তে ট্রাম্প, নমস্তে ট্রাম্প। আমার মনে হয় কি জানো, যদিও WHO প্যান্ডামিক বলে সবাইকে সাবধান করছে, তবু হয়তো ব্যাপারটা তেমন সিরিয়াস না হলে করোনার সিরিয়াসনেসটাকে রাষ্ট্রপ্রধানরা তেমন পাত্তা দিতে চাইছেন না। কি বলো আশিস দা? হ্যাঁ, নট আনলাইকলি, ওয়েট এন্ড সি। আচ্ছা বলছিলাম, আর কারো কিছু বলার আছে? হ্যাঁ আশিস দা। আচ্ছা আশিস দা, নাটকের একটা বিষয় নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ বল। বলছিলাম যে কমলেশ কি সত্যি সানাইয়ের গলা টিপে ধরতে চেয়েছিল, নাকি সানাইয়ের সত্যি ফেয়ার সাইকোসিস কাজ করছিল? একজন নাট্যকার হিসেবে তুমি কি এস্টাবলিশ করতে চাইছো? তুই জুৎসই প্রশ্ন করেছিস, উত্তর দেয়াটা বেশ কঠিন। সত্যি বলতে কি, পুরো নাটকটা জুড়ে না আমি ঠিক এই সত্যটাই সন্ধান করার চেষ্টা করছি। আমরা যে কে, কখন, কিভাবে সংক্রমিত হয়ে আছি সে তো জানি না, প্রায় অজান্তে। কাজেই ইমোশন, ইন্টেনশন, ফিয়ার সাইকোসিস এগুলো যেমন সব সত্যি হতে পারে, আবার মিথ্যেও। আসলে কি জানিস, আসলে আমাদের সমাজে একে অন্যের প্রতি বিশ্বাসের ভিতটা একেবারে নড়বড়ে করে দিয়েছে, নড়বড়ে। কারণ আজও আমাদের সমাজে ইয়াগোরা অ্যাক্টিভ। তার মানে তুমি কি বলতে চাইছো, জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা এগুলো যেমন কোভিড-19 অর্থাৎ করোনার সিমটম, তা আবার এগুলো হলেই যে করোনা হবে তা আবার বলা যায় না? এক্স্যাক্টলি তাই। তবে যতক্ষণ না আমরা টেস্টেড হচ্ছি, অর্থাৎ পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতিতে যতদিন না আমরা পরীক্ষিত হচ্ছি যে আমাদের দেহ মনে সাম্প্রদায়িক সংক্রমণের অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পেরেছি। দাঁড়া, ফোন এসছে। পল্লব। হ্যাঁ পল্লব, তুই কবে আসছিস? না আশিস দা, হ্যাঁ আমি আসছি না। আমার চাকরিটা বোধহয় আর থাকছে না। আমি একা নই, জানো সংখ্যাটা হাজার হাজার, লক্ষের উপর। আমি আজই গুয়াহাটি থেকে দিল্লি এসেছি, এখান থেকেই বাড়ি ফিরে যাব। তোমাদের ওখানে হয়তো আর ফেরা হলো না। জানি আমার হঠাৎ চলে আসায় নাটকে অসুবিধা তৈরি হলো, এবং তার জন্য সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সবই হঠাৎ কেমন অনিশ্চিত হয়ে গেল আশিস দা। নাটকের জন্য, তোমাদের সবার জন্য শুভেচ্ছা রইল। নাটক জারি থাকুক। এখন রাখছি, পরে কথা হবে।